أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المجرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد كريم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين وليس نرجو سواك فتركنا إدرا وبلغنا وأننا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين وأمرنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين نسأل أن يقيم ونهلك نستقيم على هداك الفهيم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذو القوة الرحيم انظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين نظرة ذلنا عنا وتضللنا بنا وكنا لنا نوقف بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين أسألك بجميع جنون فريق مولود بنا ويغفر الذنوب ويرفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يظهر المنكر يقيم الصلوات يأمر بالصالحات يقيم الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرقنا غيث عنا بمغرد إلى ذنوب كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارق على المسلمين وبالغنى شاكرين وتوفنا مسلمين نبذلنا الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارق على المسلمين بجاه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا طول صول رب استجب لنا آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين أعطاك رمجيزتين وكل فعل جميل وفيك من الطويل فاجر على الطالعين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين يا ربي ذو خلقنا بالبر ما لا يطاق فلنم بباقي المنازل بذنبه رقيب آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين واغفر لكل ذنوب والذل كل عيون واغفر لكل الكروب وفي هذا المؤمنين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين اختم بأوصاف كتابك لنا الانصراف وآداب الإمام وزاد رسول جميل آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآلين والكرام والصحب والتابعين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين
amin ya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Bil barakah wal karamah syahrul qadir wali Allah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Bil barakah wal karamah syahrul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Bil barakah wal karamah syahrul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Bil barakah wal karamah syahrul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Bil barakah wal karamah syahrul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Bil barakah wal karamah syahrul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Dari Pondok Raji ke Gunung Salak. Untuk Gunung Salak kan dari Pondok Raji ke Gunung Salak, lewatnya ke Pondok Labu. Habis ngaji ntar insya Allah kita makan kolak labu. Kemarin Obi kolak labu, gimana baru kolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala al-ulama bi qamatil hujjajidin وكرام الأولياء بظهور الكرامة الخارق التي هي بموجدة سيد المرسلين وخص من سعى من أسباب التي برقي إلى درجات العارفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور ذات وسر السار وأسرار الصفات. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا تطمئن قلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Shadaqallahul Adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang selalu kita harapkan doa dan barokahnya, Sohibul Fadilah wal Barokah, guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pada malam hari ini memberikan keridhaannya kepada kita. Tentunya kita laksanakan zikir manakib, mudah-mudahan dengan wasilahnya beliau kita semuanya bermursyid kepada beliau.
Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Apa-apa yang tentunya Allah telah barokahkan, Allah telah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan juga selalu kita harapkan barokahnya guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid Agi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, ditambah mustajab doa-doanya, apa-apa yang dicita-citakan yang dikabulkan Allah, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati tentunya para asatidz yang hadir malam hari ini. Di antaranya guru kita Ketua Majelis Qobatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi, Ustaz Mustafa, Ustaz Yamin, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu dia para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Bapak Sehat kita Bapak Haji Amiruddin, Bapak tentunya Haji Ibrahim, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Khusus tentunya jamaah Bapak Imam, Bapak Obing, Bapak Jamal, dan juga Bapak Obing yang lainnya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah malam hari Allah hadirkan bil khusus Ustaz Hartono, beliau dihadirkan oleh Allah. Beliau malam hari dengan wasilahnya cuma hanya ngapain? Nasabullah. Beliau dihadirkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau malam hari ini ditambah mustajab doa kita dan juga ditambah keyakinan kita ketika melaksanakan istiqomah zikir manaqib. Beliau adalah orang yang boleh kita katakan santri kalong. Tahu nggak santri kalong? Tahu nggak santri kalong? Bukan cuma makanan buah doang di hiburan, bukan. Beliau singgah di setiap mana pondok pesantren. Bahkan dia ada salah satunya muridnya, santrinya Lirboyo. Tadi saya cerita dengan beliau pernah diberkahi oleh siapa? Kiai Haji Kapabi. Saya dulu pernah berjumpa sama Haji Amir. Benar Haji Amir, saya ketemu langsung Kiai Kapa di Kampung Baru waktu ada acara itu keluarga besar Lirboyo. Alhamdulillah malam hari Allah hadirkan beliau. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjangkan kesehatan badannya, ilmunya Nabi barokah manfaat buat kita semua. Begitu juga alhamdulillah ada Bapak Imam, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah oleh Allah, semangat bersama kita dalam rangkaian majelis zikir manaqib Abdul Qadir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malam hari ini telah tadi kita baca alladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang beriman, maka berzikirlah sesungguhnya kepada Allah, dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita laksanakan zikir manaqib, kita duduk pada malam hari ini selalu ada ketenangan. Ini adalah bagian dari satu taman-taman surganya Allah. Di tempat inilah, seperti inilah kita bisa meraih yang namanya kebaikan dari Allah. Kemudian yang terpenting kita bisa menggugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Terlebih-lebih pada saat ini sudah di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini banyak di antara keluarga kita, saudara kita yang tahun ini diberikan kesempatan haji oleh Allah. Mari sama-sama kita saling doakan. Kemudian kita dianjurkan ketika kita tidak bisa melaksanakan haji, tapi kita mendapat fadilah pahalanya haji dengan apa? Dari tanggal 1 kemarin kita sudah disunahkan melaksanakan ibadah puasa. Terserah mau kemarin puasa, kemudian kagak puasa lagi, kemudian kagak, boleh, nggak apa-apa. Kemudian nanti saya mau puasa di 2 hari aja, tanggal 9, tanggal 10 hari Arafah dan tanggal 8 dan 9 di Tarwiyah dan Arafah. Misalnya kita mau, saya nggak enak nih, mau puasa lagi, silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita laksanakan, kita ambil salah satu kebaikannya di bulan Dzulhijjah ini. Di tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu terjadi apa? 3 kali Nabi Allah Ibrahim bermimpi.
Kira-kira kalau kita ngimpi gimana? Pak, pernah ngimpi apa enggak? Pernah ngimpi apa enggak? Ngimpinya lain. Habis ngimpi paling kadang juga mandi, ya. Itu mimpi kita. Tetapi Nabi Allah Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih putranya Nabi Ismail. Sekarang kira-kira kita punya anak satu disuruh sembelih, kira-kira gimana? Nabi Allah Ibrahim punya anak sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah saya keturunan anak yang soleh. Ketika punya anak ditegur sama Allah, hai Ibrahim, kau sudah pernah janji, maka laksanakanlah janjimu. Pada saat ini kau sembelih anakmu, siapa namanya putra? Nabi Allah Ismail alaihi salam. 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 eksekusi. Kira-kira kalau kita begitu kita laksanakan apa kagak? Laksanakan. Kalau kita begitu kita Nabi, kalau kita ya Allah buru-buru. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari sama-sama di bulan Dzulhijjah ini kita meraih kebaikan Allah dengan sama-sama kita berpikir berbuat kebaikan. Maka disitu akan dilipat gandakan. Bahkan nanti ketika hari Arafah dan hari Tarwiyah dan hari Arafah kita laksanakan. Ketika di hari Arafah kita orang sedang wukuf di Arafah kita berpuasa, kalau bisa ada di antara keluarga kita, ada saudara kita. Zaman sekarang zaman canggih, Pak, benar nggak? Kita dia di Arab, kita di sini, kira-kira ngelihat apa enggak? Ngelihat apa enggak? Ngelihat video call. Bahkan dulu saya zaman Haji Amiruddin berangkat, saya di sini tahu-tahu dikasih lihat fotonya, kepalanya botak. Kenapa tuh? Udah habis haji. Saya wasilahnya Haji Amir, alhamdulillah. Besoknya berapa tahun? Islam berapa? 3 tahun, 4 tahun Haji Amir. Saya berangkat akhirnya. Artinya bisa di antara kita, saudara kita ketika tanggal 9, tanggal 10, maka di situ kita minta doa. Kita di sini jangan takut ketika dia lagi ada di Arafah, hukum di Arafah, video call, minta doakan saya. Kita di sini berdoa, ya Allah berikan kesempatan saya bisa melaksanakan ini. Diamini orang yang lagi di Arafah itu mustajab sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah sama-sama pada malam hari kita berzikir kepada Allah. Kita berharap tidak lain tidak bukan kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tentunya tadi saya telah bercerita banyak dengan kenapa beliau adalah salah satu orang yang ingin boleh dikatakan memuji apa yang Allah diayatkan dalam Allah. Ketika apa kata Allah? Menjadilah hasanah di pahala Rasulullah SAW. Ketika dia berbuat kebaikan dibalas 10 kali sama Allah. Dicoba sama dia. Bagaimana? Ketika pada saat itu dia setiap hari dia taruh duit dikala dia nyumbang dia sedekah 5.000. Kapankah Allah akan memberi balasan itu? Ternyata akhirnya beberapa tahun beliau cerita tadi dibalas sama Allah sampai beliau bisa pergi ke Singapura. Benar kan? Beliau pergi ke Singapura dengan lantaran apa? Lantaran itu segala sesuatu yang diniatkan lillah karena Allah, maka suatu saat akan dibalas. Oleh karena apa yang kita lakukan seperti ini malam hari ini, kita laksanakan istiqomah, zikir manaqib. Kita tidak ingin dipandang orang, tidak ingin dilihat orang, kita tidak mengharapkan segala sesuatu dari makhluk Allah yang namanya manusia, tapi kita mengharap balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi dalam satu kisah di kitab Jawahirul Ma'ani, Syabdul Kibiki Manaqib Syabdul Qadir Al-Jani. Allahumma surna ba'da ridwan alaihi wa midana bi asrilati awda'atha nadai la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la illa billah. Apa yang terjadi pada suatu saat, suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jani bertemu dengan 2 orang manusia
yang satu orang Muslim, yang satu umat Nasrani. Itu yang umat Nasrani sedang membanggakan bagaimana kehebatan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa dia bilang sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad itu derajatnya lebih tinggi Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari mukjizatnya lebih hebat, lebih tinggi Nabi Isa. Kemudian orang tersebut berdebat. Akhirnya ditemuilah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata Tuan Syekh? Hai kedua orang, apakah yang engkau sedangkan aku ributkan pada saat ini? Aku sedang meributkan antara orang Islam dan orang Nasrani. Apa kata orang Nasrani? Sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu derajatnya lebih tinggi Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya apa kata Syaikhul Qadir? Sesungguhnya kenapa engkau mengatakan seperti itu? Nabi baginda Nabiku Nabi besar Muhammad SAW, di mana buktinya? Akhirnya kata orang Nasrani apa? Sesungguhnya Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu kata orang Nasrani. Kemudian, baik kalau engkau begitu, akan aku tunjukkan bagaimana tentunya derajat tingkat ketinggian baginda Nabi terhadap Nabi Isa. Kalau aku hidupkan orang yang di alam kubur ini, bagaimana kira-kira kamu? Kamu mau masuk Islam apa enggak? Kamu mau jadi Muslim apa tidak? Baik kalau memang ini terjadi. Akhirnya apa? Sekarang cari ada kuburan tua, kuburan yang paling kuno, paling tua sudah rusak. Akhirnya dicarilah kuburan tersebut. Ditunjuk, ketika kuburan tunjuk, baik akan aku tunjukkan. Apa kata Syaikhul Qadir? Aku bukan seorang nabi, tetapi aku adalah pengikut pencintanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Tuhan Syaikhul Qadir pada orang Nasrani? Hai orang Nasrani, apakah yang dikatakan Nabi Musa ketika menghidupkan orang yang sudah mati? Dengan izin Allah, maka hiduplah orang. Itu kata orang Nasrani. Nabi Isa berkata seperti itu. Akhirnya apa? Baik akan aku tunjukkan. Apa sebelumnya? Kata sebelum kalian apa? Sesungguhnya orang yang di dalam alam kubur ini adalah seorang penyanyi. Nggak tahunya biduan. Tahu biduan? Tahu nggak biduan? Oh, paling apa udah. Sesungguhnya orang di dalam kubur ini adalah seorang penyanyi. Akhirnya apa? Dihidupkan orang. Apa kata siapa? Abdul Qadir? Dengan izinku, maka hai orang yang ada di dalam kubur, bangkitlah engkau. Maka ketika dia bangkit sambil nyanyi, dia bangkit sambil nyanyi. Ketika pada saat itu benar-benar diwujudkan oleh Allah dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir. Apa kata saya? Ini dengan izinku, bukan dengan izin baginda Nabi dan juga dengan izinnya Allah. Aku sebagai pencintanya Nabi bisa seperti ini. Akhirnya dengan ridhonya Allah, orang Nasrani tersebut bisa masuk Islam, bisa menjadi. Itu apa? Dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang bagaimana? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Kita ambil pelajaran daripada salah satu maqalat ini. Bagaimana ketika kita sudah mendaurkan hati kita untuk sama-sama kita melaksanakan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma ansurna ba'da ridwana alayhi wa bidana bi kasrati awlana alayhi. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit cerita menambah keyakinan kita ketika doa kita sandarkan pada seorang wali, doa yang kita bermursyid kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita harapkan
ridho daripada semuanya yang akan memustajabkan doa kita. Tetapi doakan tidak seperti makan cabai, benar ya Pak? Bukan seperti kayak makan cabai, kita berdoa nih hari besok lantas langsung dijawab sama Allah. Kalau makan cabai nih hari kita makan langsung pedas, benar ya? Kalau entar kita makan kolak nggak pedas sejaminnya. Manis, yang ada juga ngantuk kita bisa. Bukan seperti kita makan cabai, kita makan maka langsung udah tidak. Tetapi doa itu dilihat dulu sama Allah. Kapan kita diberikan? Kalau seandainya saat ini doa kita dikasih, seperti contohnya pada saat ini obing lagi, ya Allah, saya kredit mobil 5 tahun ya Allah. Sehari setorannya 300 ya Allah, bagaimana ya Allah? Ini malam dia datang manakibat. Ketika besok dia dapat mobilkan 500 juta. Kira-kira masih manakib apa saja? Manakib apa enggak? Masih, tapi yang ada berhenti lah. Ngapain gue susah, benar ya? Ini artinya ketika kita punya niat sesuatu, maka Allah yang memandang kita. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tapi belum tentu baik menurut kita. Tapi kalau Allah menentukan itu salah satu kebaikan, kita mau bilang apa? Apakah kita mau protes? Tidak bisa. Bahkan sesungguhnya apa kata Allah? Sesungguhnya hamba-Ku bagaimana dia berdoa, bagaimana perasaan hamba kepada Aku, kata Allah. Kalau seandainya kita berpikir baik, ya Allah, ini hari saya berdoa mungkin belum Engkau kabulkan, entah kapan, esok waktu kapan. Sama kayak Soeharto tadi, ketika dia tiap hari dia bersedekah 5.000, dia cuma hanya berharap kapan Allah ganti. Ketika beberapa tahun dia dicari oleh seorang Habib, sampai dicari di tempat tinggalnya di mana dia ketemu, dikasih duitnya. Sampai akhirnya dia bisa bersekolah di Singapura. Coba bayangin. Makanya alhamdulillah malam hari beliau datang, mudah-mudahan menambah semangat kita dalam istiqomah. Ini adalah salah satu bukti yang Allah kirimkan. Apa yang telah dijalankan oleh beliau ini merupakan salah satu bukti. Bagaimana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu dia suruh kepada Allah. Kalau sekarang kita, saya orang Toriko, Qadiriyah, kita suruh, kagak bisa kita. Kira-kira nih hari, misalnya ada kemajek apa enggak? Ada yang kemajek apa enggak? Enggak ada. Obing punya target 300.000, nih hari kita punya dapat target, kira-kira pusing ya kepalanya. Kemudian dia tiap hari harus nyari 300. Kemudian dia suruh hidupnya, saya yakin gak bakalan sanggup. Yang ada gubah dalam kehidupannya. Kenapa? Ketika dia suruh, dia udah berpasrah kepada Allah, dia tinggalkan yang namanya kenikmatan dunia. Bisa kira-kira begitu? Bisa gak kira-kira? Boro-boro ini hari kita ngaji, kalau gak ada umpanannya, saya yakin apa yang datang paling cuma 5 orang, 2 orang. Betul. Udah. Inilah memang sudah kehidupan kita. Yang penting kita jalan keistimewaan ini, kita berharap mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita sudah yakin istiqomah, kita bertawakal kepada Allah, kita tingkatkan keimanan takwa kita kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang tentunya memberikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka, tidak diduga-duga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah, karena sekarang program kita cuma hanya sampai jam 10, ini sudah jam 9 lewat, maka mari sama-sama kita laksanakan zikir menakib malam hari ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tentunya menjawab segala doa-doa kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah tentunya memberikan kesempatan kita di bulan haji pada saat ini kita berdoa, mudah-mudahan suatu lain waktu, mudah-mudahan Allah berikan kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.